बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले बहना भाइयों के हाल चाल जो ठीक ठाक हो माशाल्लाह से भी ठीक ठाक है। अल्लाह पाक सब तंदुरुस्तियाँ देवे। जो मेरे बहना भाई बीमार अल्लाह पाक उन्होंने शिफा देवे। जो औलाद उन्हें औलाद देवे, जो बेगार अल्लाह पाक उन्होंने घर देवे। जो मेरे बहना भाई पाकिस्तान परदेश सब ने अल्लाह ताला तंदुरुस्तियाँ लम्बियाँ जिंदगियाँ देवे, ढेर ढेर खुशियाँ देवे। अल्लाह पाक उन्होंने कारोबार मालो जान बरकत पावे, आमीन जी। बिस्मिल्लाह। नवी सुबह हो गई, नवी सुबह कर लगे आगाज अल्लाह ने याद करके नवा व्लॉग शुरू करा लगी हैं। सिर में दर्द बहुत ज़्यादा रात की फिर हुई है, बहुत ज़्यादा डाउन होया खड़ा सिर मेरा। तो मैं लगी हूँ सफाइयाँ करन कमरे दियाँ। अज लेट बहुत हुई खली है तो फातिमा ही रोटियाँ बनाई हैं तो बच्चों ने स्कूल फातिमा ही घलिया। तो मैं रोटियाँ को बनाई हैं ना ही आप अजे खाधी कोई चीज़। तकरीबन टाइम 10 बजे ना हूँ बर्तन धोन लगी तो मैं चल मैं ना अंदर धुप बैड़े बड़ी आ गई सब बेचारे का सारा झाड़ू झाड़ू शुना नवा मैं चलो कमरे सफाई करके तो मैं झाड़ू ला देनी हूँ। मेरे शुरू मार दसी थोड़ा सफाई कर दी है। तो आ दाने भैन ये जी भैन को लैके आए सौदारे दाने फिर उदन दे थोड़ा इतना ही पे एक थोड़ा नाई वास्ते बाहर पे देखा है। मैं आख चलो उन्हें दे देवगी, मेरा फिर अपने टाइम नहीं लगा। आयशा जी ओले खेडन लगी कली जनी, सारे नाल दे स्कूल टुर जाते तो कली वधी खेड़दी। हाँ कली खेड़दी बनी है नवे नवे घर ला मुड़ सौ जाने सिक्के हाँ दो साढ़े बक्से ते अगां कोई नहीं बक्से, सिर्फ एक आ कुर्सी है ते एक जड़ा ना दूसरा बेंच रखे हुए। हाँ जी की चला दे फुआरा जा आप ही नाक चला दे भी जा। गुड्डू बालू जी ने किन्ने कट्ठे कीते ने इत्थे है वेख सारे नाल खेड़दी रही है। तो हुण टोलियां दे फुआरा चला दे नान लगी सोना। इस कमरे च लगी झाड़ू लान कपड़े खाने बच्चों के तो जो उन्हें स्कूल चो आना फिर इतों ला के वो पा लेने। जरा ना विंडो का भी टुटा नेर आया से वह नहीं टुट गया। हवा जो पैंदी माड़ी जो टुट जाता फिर थले आ पैंदा। हाँ जी प्यारे की आ गए ठीक हो। तो मैं रोड़ी कोट के पूरी करन लगा को वजह गंज मेरी साइड को नहीं हूँ भाई थले रोड़ी पा के ना तो बिजली पा के तो मैं पक्का हो जाता काम। तो मैं पूरी करना अली मम्मा जरा पानी के नहीं लगना। सारे बेड़े च ना झाड़ू ला के अंदर कमर दोवां दे झाड़ू लाया।
ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੱਖ ਰੰਡਾ ਸੜ ਜਾਸੀ। ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੱਲੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੱਕਰਾ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਸਵਾਹ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 16 ਜੇ ਜੋੜਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੱਟਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ। ਰੇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਤੇ ਬੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਰੇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਰੇਤ ਨਹਿਰ ਤਰੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੇਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਹਿਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਬੂਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੈਣ। ਰੇਤ ਜੀ ਮਚਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਲ ਤੇ। ਪਿੱਛੂ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਵਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਨਹਿਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਹਿਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਜਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਬਜਰੀ ਪਾਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਰੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰੇਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਬਜਰੀ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਕੋ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜੀ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਗਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਣੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਾਲਕ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਗਟਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਲਾਬਾ ਇਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਟਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ ਸਮਝ, ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ ਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਟਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਯਕਦਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜੂਝਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਨ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਚੁਗਣੀ ਦੇਵੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁਣ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਥੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਗਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਰੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੋੜੋ ਕਮਰੇ ਤਿੱਕਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਰੇਜ, ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਜ ਗਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੌਬਤ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲਨ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠਕ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਸ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਐਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀਏ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ।